मतलब ईवन कि कनैक्टर राड क्रैंक ये स्लीव ये पिस्टन ये रिंग और एक चीज़ जी है जी शायद किसी दोस्त ने नहीं दसी ਇਹਦਾ ਹੈਡ तक चेंज है ਇਹਦੇ ਹੈਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਗਲ ਤੱਕ ਚੇਂਜ ਹੈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰਬੋ ਲਾ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਬੋ ਭਾਈ ਵਾਹਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਈ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ 2021-22 ਚ ਤੇ ਇਹਦਾ ਐਂਗਲ ਤੱਕ ਚੇਂਜ ਹੈ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਟਰਬੋ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ਲਾਂ ਟੋਟਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ ਪਾਈਪ ਟੋਟਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ और रोटर जिन्हें दोस्तों को कुछ पता है जो था फोर्ड दा रूटर 4 गोल इवन के ये रूटर इस स्टैंडर्ड रूट लेके आए हैं। ये जिम्मेदार भाइयों की जो फीडबैक हमें आता रहता है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो टेक्नोलॉजी सपोर्ट प्रोग्राम है जो कि हाई हार्स पावर के लिहाज से उन्होंने पिछले साल से जो स्टार्ट किया हुआ है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ज़िम्मेदार भाइयों की ज़रूरत को एक मुनासिब कीमत के अंदर इंशाल्लाह हम लॉन्च करेंगे। आप देखेंगे कि जो 90 हार्स पावर और उससे अबव के ट्रैक्टर हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की स्कीम के अंदर आ रहे हैं वो ज़िम्मेदार की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं और ये पाकिस्तान की एक खुशनसीबी है कि मिलत ट्रैक्टर जैसा इदारा जिसने अपनी काविश से एक ऐसी टेक्नोलॉजी को मुतारफ़ कराया है जो हायर हार्स पावर में ज़िम्मेदार भाइयों की रेंज में आने वाली एक प्रोडक्ट इंशाल्लाह हम देंगे। और मिलर ट्रैक्टर की खूबी ये है कि हम सिर्फ टेक्नोलॉजी जो है ना हम जस्ट कोई ड्राइंग या कोई साइंस लेके हम या कोई इंपोर्ट करके चीज़ हम इंट्रोड्यूस नहीं करवाते। हमारा इसके पीछे एक पूरी एक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, तमाम हमारी टीम होती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद हम डिफरेंट ट्रायल्स पूरे होने के बाद जो है ना हम ज़िम्मेदार भाइयों को ये मुतारफ़ कराते हैं और हमारी ये खूबी है कि हम ट्रैक्टर देने के बाद हम ज़िम्मेदार भाइयों को ट्रेन भी करते हैं, गाइड भी करते हैं और उनके बैकअप में जो मसाइल होते हैं उनको भी उनके डोर स्टेप प्रोग्राम के ज़रिए उनको हल करते हैं। तो इंशाल्लाह जी हमारी ये ज़िम्मेदार भाइयों से एक जो है ना कोशिश भी होगी कि ज़िम्मेदार भाई लोकली डेवलप और हायर हार्स पावर में जो मैसी फर्गूसन जो टेक्नोलॉजी है ये मिलत ट्रैक्टर के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो हम 90 हार्स पावर का ट्रैक्टर देंगे तो इसको भी उसी तरह ही लाइक करेंगे जिस तरह के। अस्सलाम वालेकुम जी सब दोस्तों की हाल है जी जैसा कि सब लोग जानते हैं जी जनाब रंधावा साहब भाईजान अपना वाला साहब जनाब वाली चेयरमैन दुबैर साहब वाइस चेयरमैन वैसे बड़े चेयरमैन साहब उधर मौजूद ने वड्डी गद्दी वाले अपना चेयरमैन जी असामा भाईजान सर इन्हों के प्लेटफॉर्म के थ्रू सारे दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द रिव्यू ऑफ न्यू ट्रैक्टर। मेरी चो रिवाज साहब खड़े ने जी सो सर प्लीज। हाँ जी सो सर मैंने दसो भी 390 ट्रैक्टर जी जी मैसी वाले लॉन्च कर रहे हैं। हाँ जी ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 90 HP ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ। हाँ जी ਤੇ ਚੌਥਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ 385 देखो जी सब तो पहले तो ये अंदर जो है जी डीजल पंप वो चेंज है जी ਇਹਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਇੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ 1004 ਸੀਰੀਅਲ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਂਕ ਸ਼ਾਫਟ ਹੋ ਗਈ ਪਿਸਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਮ ਸ਼ਾਫਟ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਜ਼ਾਫੀ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰਬੋ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕੇਅਰ ਕਲੀਨਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰ ਬੇਸਿਕ ਚੇਂਜ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਲੂਨ ਬੇਸਿਕ ਚੇਂਜ ਇਹਦੇ ਇੰਜਨ ਵਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਾਕੀ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਕ ਚੇਂਜ ਕੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਚੇਂਜ ਇਹਦਾ ਇੰਜਨ ਚੇਂਜ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਸਭ ਸੇਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੇਮ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ 1004 ਸੀਰੀਅਲ ਦਾ ਇੰਜਨ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਬਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ 85 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦੇ ਚਲੀਏ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਪਿਸਟਨ ਹੈ 100 mm ਦਾ। 100 mm ਦਾ ਇੰਪੋਰਟਡ ਪਿਸਟਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ 398 ਨੂੰ 393 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੋਣ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਜਨਾਬ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮੀਆਂ ਦੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਸਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਜੀ ਮੁਕੰਮਲ ਇੰਜਨ ਚੇਂਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੋਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ। ਇਹਦੀ ਬਜ਼ਾਹਰ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ 1004 ਸੀਰੀਅਲ ਦਾ ਇੰਜਨ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਵਨ ਕਿ ਕਨੈਕਟਰ ਰਾਡ क्रैंक ये स्लीव ये पिस्टन ये रिंग और एक चीज़ जी है जी शायद किसी दोस्त ने नहीं दसी ਇਹਦਾ ਹੈਡ ਤੱਕ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਹੈਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਗਲ ਤੱਕ ਚੇਂਜ ਹੈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰਬੋ ਲਾ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਬੋ ਭਾਈ ਵਾਹਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਈ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ 2021-22 ਚ ਤੇ ਇਹਦਾ ਐਂਗਲ ਤੱਕ ਚੇਂਜ ਹੈ
ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਟਰਬੋ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ਲਾਂ ਟੋਟਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਪਾਈਪ ਟੋਟਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਔਰ ਰੋਟਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਫੋਰਡ ਦਾ ਰੂਟਰ 4 ਗੋਲ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਰੂਟਰ ਇਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਰੂਟਰ ਨਥਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਐਡਵਾਂਸਰ ਵਾਲਾ ਪੰਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਜ਼ੀਦ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ ਹੁਣ 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਡਰਾਈ 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ ਲਾਤਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਡੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਪਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਡਰਾਈ 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਡਰਾਈ 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਤ ਹੋ ਗਈ ਆਇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ 500-600 ml, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਹਵਾ ਮਾਰੋ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਇੰਜਨ ਨੂੰ। ਸਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਵਧਣੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜੋਸਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਲ ਬਾਥ ਵਾਲਾ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰੀ ਆਪਣਾ ਇਸ ਕਲੀਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਥੱਲੇ ਆਇਲ ਚੱਲਦਾ। ਆਇਲ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉੱਪਰ ਜਾਲੀ ਦੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਫੜ ਸਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪਕੜੀਂਦੀ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੁਰਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਰ, 2 ਜਾਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਔਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਫਿਲਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨੇ ਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੁਛ ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਆਪਣਾ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਦੂਜਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਹੋਈ ਇਹਦੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਸਕਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਗਈ, ਦੂਜਾ ਮਿੱਟੀ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜੋ ਸਭ ਬਹੁਤ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਿਊਰੀਫਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਹਵਾ ਜਾ ਰਹੀ। ਨਾਲੇ ਜੀ ਟਰਬੋ ਇੰਜਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ਕ ਰੈਡੀਏਟਰ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਡਰਾਈ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਈ ਦਫਾ ਫਿਰ ਤੇਲ ਵੀ ਚੱਕਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ। ਹਾਂ, ਤੇਲ ਵੀ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਇਹਦਾ, ਜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂਲਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੁਨੀਆ ਘੱਟ ਤੇਲ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਵਾਹਬ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹਾਂਜੀ 12 ਲੀਟਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੇਲ ਭਾਵੇਂ ਡਰਾਮਾ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵੀ 8 ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, 8 ਲੀਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸਭ ਇਹਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਚੇਂਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜੀ ਸਿੰਗਲ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਵੱਡੇ ਬਲਬ ਬਣਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਾਤਾ। ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਚੌਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਲੱਗ ਜੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਮਿਲਰ ਦਾ ਆਪਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੇ